2021 સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનું બ્યુગલ વાગી ચૂક્યું. ગુજરાતના સ્થાનિક રાજકારણ પર છે તમામ રાજકીય પક્ષોની નજર. ભાજપ, કોંગ્રેસ, આપ, એનસીપી, બીટીપી અને ઓવેસી પોતાના તમામ ઉમેદવારો કરશે ઉભા. ગુજરાતમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસ સિવાય ત્રીજો મોરચો મતદારોને રીઝવી શકશે ખરો? ઓવેસી અને એનસીપીના કારણે કોંગ્રેસની વોટ બેંક પર પડશે અસર. વિપક્ષ તરીકે કોંગ્રેસની નબળી કામગીરીનો લાભ આમ આદમી પાર્ટી મેળવી શકશે ખરી? જ્યારે અમારે કામ હોય અને અમે કહીએ તો કામ ન કરે એને અમારે શું મત દેવાનું? શાસકોનો કરોડોનો ભ્રષ્ટાચાર ઉજાગર કરવામાં શું આમ આદમી પાર્ટી થશે સફળ? કોંગ્રેસનો આંતરિક વિખવાદ તેની નૈયા તારશે કે દુબાડશે? 5 વર્ષ સુધી કોઈ દેખાતા નથી અને કોઈ સારું કામ કરતું નથી. છેલ્લા 25 વર્ષથી શાસન કરતા ભાજપ શાસકોને મતદારો ફરી ચૂકશે કે થશે સત્તા પરિવર્તન? મત તો આપવાનું જ નથી ભાજપમાં, કેમ કે કઈ કામ થતું જ નથી. જનતા માટે પક્ષ મોટો કે ઉમેદવાર? હવે મુલાકાત લેવામાં તો એવું છે બેન, મેં તો નગરસેવકને ઓળખતો જ નથી. આ તમામ સવાલોના જવાબ માટે જોતા રહો અમારો વિશેષ કાર્યક્રમ સત્તાની શતરંજ S19 પર. कि ये चुनाव की हार जीत लगी रहती है, लेकिन आप लोगों ने चुनाव लड़ा, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ चुनाव लड़ा, गुजरात में चुनाव लड़ा, सूरत में चुनाव लड़ा जो कि भाजपा का गढ़ माना जाता है, और इतनी कठिन परिस्थितियों में बिना संसाधन के आप लोगों ने चुनाव लड़ा. ये आप लोगों की बहुत बड़ी भारी जीत है. अच्छी शुरुआत एक बहुत बड़ी चीज होती है और सारी लड़ाइयां एक ही दिन में नहीं जीती जा सकती. हम लोगों ने बहुत अच्छी शुरुआत की है. आप लोगों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई. और जो लोग नहीं जीते उन लोगों को अपने मन में जरा भी दुख लाने की जरूरत नहीं है. आप लोगों ने बहुत शानदार काम किया है. आपको सर उठा के कॉलर ऊंची करके चलने की जरूरत है. मैं अभी बताऊंगा आपकी क्या ताकत हो गई है. मैं अपने जो यहाँ के लीडर्स हैं जिन्होंने आप लोगों का मार्गदर्शन किया, गोपाल भाई, किशन काका, गुलाब सिंह जी, मनोज भाई, पीछे भी जो सब लोग बैठे हैं अभी जिनका, राजेश जी, और मैं बाकी लोगों का कईयों का नाम नहीं जानता, जिन जिन लोगों ने आप सब लोगों का मार्गदर्शन किया, मैं उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं. पिछले कुछ दिनों में जब से नतीजे आए हैं, मैं इन लोगों के स्टेटमेंट सुन रहा हूं, बीजेपी वालों के और कांग्रेस वालों के. वो बौखलाए हुए हैं, थोड़ा थोड़ा डरे हुए हैं. कल उनके एक बहुत बड़े नेता का बयान आया था कि सोने की थाली में कील गड़ गई है. पर एक चीज समझने की जरूरत है, वो आपसे नहीं डरते, वो आम आदमी पार्टी से भी नहीं डरते, वो उन लोगों से डरते हैं जिन्होंने आपको वोट दिया है. उन 16 लाख लोगों से डरते हैं वो जिन लोगों ने आपको वोट दिया है. उन 16 लाख लोगों ने आपके ऊपर भरोसा किया है. उन 16 लाख लोगों ने आपके ऊपर विश्वास किया है. वो 16 लाख लोग वो लोग हैं जो इन पार्टियों की राजनीति से तंग आ गए थे. अभी तक विकल्प नहीं था. ऐसा क्यों है कि 25 साल से बीजेपी यहां पे शासन कर रही है? ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी का शासन कोई बहुत शानदार शासन है. बहुत सारी समस्याएं हैं. पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों के अंदर कभी कोई पार्टी आती है, कभी कोई पार्टी आती है. यहां पे एक ही पार्टी शासन कर रही है. क्यों? क्योंकि उसने दूसरी पार्टी को अपनी जेब में रखा हुआ है, इसलिए वो एक पार्टी शासन कर रही है. वो जो मर्जी कर रही है, उनको कहने वाला कोई नहीं मिला. आज जब पहली बार उनको सर आंखों में आंखें दिखाने वाला कोई मिला, आप लोग मिले, तो जनता ने आपको सर आंखों पे उठा लिया.
तो गोपाल भाई ने जैसा कहा, ये बहुत जरूरी है। आप 27 लोग और जो लोग चुनाव लड़े लेकिन जीते नहीं, आप सब लोगों की तरफ पूरा गुजरात देख रहा है। जैसे दिल्ली के अंदर पहली बार जब हमारी 28 सीट आई थी, वो 28 सीट क्यों आई थी? 28 सीट इसलिए आई थी, लोगों पे हमारे पे भरोसा था। लोगों को लगता था यार ये लड़के ईमानदार हैं, ये देशभक्त हैं, कट्टर देशभक्त हैं। हम लोग अन्ना आंदोलन से निकले हुए लोग थे। अन्ना आंदोलन में हम लोगों ने डंडे खाए थे, संघर्ष किया था, जेल गए थे, वाटर कैनन झेले थे, यातनाएं झेली थी पुलिस की। तो लोगों को लगता था ये लड़के अच्छे हैं। बस उस भरोसे पे लोगों ने हमको 28 सीट दे दी। भगवान ने हमें 49 दिन का मौका दिया और उस 49 दिन के अंदर हमने इनकी ऐसा झाड़ू फेरा। उस 49 दिन के अंदर हमने बिजली फ्री कर, बिजली हाफ कर दी, बिजली के रेट हाफ कर दिए, पानी मुफ्त कर दिया, खूब काम कर दिया 49 दिन में। रिश्वतखोरी बंद कर दी दिल्ली से। और अगली बार जब चुनाव हुआ तो लोगों ने 67 सीट दे दी, 67 सीट। तो वो 49 दिन का काम 28 लोगों का देखा। अब आप 27 लोगों का काम गुजरात की 6 करोड़ जनसंख्या देख रही है। अभी मैं सोशल मीडिया पे जब आ रहा था, दिल्ली से आ रहा था, तो देख रहा था एक पत्रकार ने ट्वीट किया हुआ है कि मैं अहमदाबाद आई हुई हूं उस स्टेडियम के अंदर मैच के लिए, और कह रही है मैं जहां अहमदाबाद में जा रही हूं पूरे अहमदाबाद में एक ही चर्चा है, आम आदमी पार्टी की। यह आम आदमी पार्टी ने कमाल कर दिया। तो आज पूरे गुजरात के अंदर ये चर्चा है, और पूरे गुजरात नहीं पूरे देश के अंदर चर्चा है कि ये सूरत में क्या हो गया। सारा देश आपकी तरफ देख रहा है। और अगर आपने अच्छा काम किया, 27 लोगों ने अच्छा काम किया, तो 2022 के दिसंबर में गजब की क्रांति आने वाली है गुजरात के अंदर। तो आपको अच्छा काम करना है। अब जो मैंने सुना है, अभी आप 27 में से किसी के पास फोन आया बीजेपी वालों का? अभी नहीं आया, आएगा। वो प्लानिंग कर रहे हैं। उनका एक ही मकसद है, हमारा क्या, हमारी दौलत क्या है हमारे पास? हमारे पास तो पैसा नहीं है, हमारे पास तो संसाधन नहीं है। हमारे पास क्या है? जो हमारे पास जनता का भरोसा है। जनता यकीन करती है हमारे ऊपर। हम कुछ बोलते हैं तो उनको लगता है हाँ ये लोग सच बोलते हैं। अगर हमारी पार्टी से एक भी आदमी टूट के उधर चला गया तो बीजेपी वाले कहेंगे देखो ये भी वैसे ही है। तो वो ये साबित करना चाहते हैं कि ये भी वैसे ही है। तो जो अभी गोपाल भाई ने कहा कि अगर आप 27 में से एक आदमी उधर चला गया तो ये सोच लेना कि आप 6 करोड़ लोगों की आस, उम्मीद और आशा को तोड़ेंगे। आप अकेले वो नहीं होने वाले, आप पूरी उम्मीद को आप तोड़ देंगे। अगर आप में से एक भी आदमी टूट गया तो टूटना नहीं है। हो सकता है वो कुछ डराने धमकाने की कोशिश करें, हो सकता है वो कुछ लालच देने की कोशिश करें, कुछ भी हो। पहला फोन आए अगर, तो सीधे आके गोपाल भाई को बताना कि फोन आया था। फिर उनका क्या करना है ये हम बताएंगे कि क्या करना है? हाँ, उनका क्या करना है ये हम नहीं। अब आप लोग आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक भी फोन आए तो आपको इनको आके बताना है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब 24 घंटे जनता ने जिसने भरोसा दिया है आपको, भरोसा दे के वोट दिया है, 24 घंटे उनकी सेवा में तत्पर रहना है। अभी जो आपने कहानी सुनाई मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा कि अभी तो आप कुछ बने भी नहीं है और आपने किसी की गाड़ी चोरी हो गई और उसके पास अपना वॉलंटियर भेजा और उसकी एफआईआर दर्ज हो गई और फिर उसकी गाड़ी मिल गई। आपने इसके लिए इसी तरह से रात दिन 24 घंटे आपको जनता की सेवा में लगे रहना है। और जो आपको आनंद जनता की सेवा करने से मिलेगा वो आनंद आपको और किसी चीज से नहीं मिल सकता। आप करके देखना एक बार। वैसे तो कर ही रहे हैं आप लोग। आप लोगों को जो ये वोट मिला वो इसी बात का मिला कि आप जनता के बीच में थे। लेकिन कई बार क्या होता है, जीतने के बाद मन में थोड़ा सा घमंड आ जाता है, आदमी का थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज भी बदल जाता है।
आदमी का दूसरों से डील करने का तरीका बदल जाता है। ये मत होने देना। होता है, अपने आप होता है, इंसानी फितरत है, लेकिन ये मत होने देना। अपने अंदर बार बार झांक के देखना पड़ता है, मुझे घमंड तो नहीं हो गया, मैं जनता से कैसे बात कर रहा हूं। अगर आज जनता सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, जनता आपके पास काम लेके आती है, आप कोशिश करते हो, नहीं हो पाता, जनता माफ कर देती है। लेकिन जनता अगर आपके पास आती हो और आप उसके साथ दुर्व्यवहार करते हो, वो जनता कभी बर्दाश्त नहीं करती। अपमान बर्दाश्त नहीं करती, अपमान बर्दाश्त नहीं करती। किसी का अपमान मत करना, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे इस जात का हो, चाहे उस जात, कैसा भी आदमी हो, जो आपके दफ्तर में आए और जो आपके घर में आए, उसको बिठा के एक कप चाय जरूर पिला देना, उसका मान रखना। और वो एक आदमी आप देखना बाहर जाके बोलेगा कि मैं बीजेपी वाले के घर गया, उसने घुसने नहीं दिया, कुत्ते छोड़ दिए। मैं आम आदमी पार्टी वालों के घर गया, उसने मुझे घर में बिठा के चाय पिलाई। आजकल ये इज्जत देना ही बहुत बड़ी बात हो गई है राजनीति के अंदर। इज्जत कौन लेता, इज्जत देता आज की राजनीति के अंदर? कोई नहीं देता। तो एक चीज ये करनी है कि अब सबको अपना अपना दफ्तर खोलना है अपने अपने वार्ड में। अगर दफ्तर खोलने का नहीं हो पैसा तो अपने घर को दफ्तर बना लीजिए, घर के अंदर एक छोटी सी जगह रख लीजिए जहां पे आप मिलने के लिए लोगों से मिल सकें। और एक फोन नंबर ऐसा दे दीजिए जो कि फोन नंबर उठे। वो फोन नंबर आप पूरे वार्ड में सबके घर घर जाके बांट दीजिए कि कोई समस्या हो इस फोन पे फोन कीजिए। वो फोन नंबर उठना चाहिए। रात को 2 बजे भी अगर कोई आपके पास आए सहायता मांगने के लिए, आपको उसकी मदद करने के लिए निकल पड़ना है। अगर आपने रात को 2 बजे एक आदमी की भी मदद कर दी, वो देखना पूरी दुनिया के अंदर आपका प्रचार करेगा कि कॉर्पोरेटर हो तो ऐसा हो, पार्षद हो तो ऐसा हो, वरना नहीं हो। तो आपको एक मॉडल, जैसा दिल्ली के अंदर वो 28 लोग जब जीते, उसकी वजह से फिर 67 सीट आई, और 67 सीट जब आई तो 5 साल काम करने के बाद हमारी एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, दूसरी बार जनता ने हमें 62 सीट दी। अब उस काम की वजह से पूरी देश के अंदर हम प्रचार कर रहे हैं। आप 27 लोगों के काम के बल पर हम पूरे गुजरात में जाके वोट मांगेंगे कि देखो ऐसा होना चाहिए। दूसरी चीज, हम 27 हैं, वो 93 हैं, लेकिन नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा एक एक आदमी 10-10 पे भारी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आपको सूरत की जनता ने विपक्ष की भूमिका दी है, उनकी नानी याद दिला देना सदन के अंदर। एक भी गलत काम मत होने देना, एक भी गलत काम मत होने देना, उनको कोई गलत काम मत करने देना। पूरे गुजरात की जनता को पता चलना चाहिए कि सूरत के अंदर अब किस किस्म की राजनीति चल रही है। अब भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ गलत काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आम आदमी पार्टी का विपक्ष यहां पे आ गया है। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, तहे दिल से बधाई देता हूं। और मैं वापस दिल्ली खूब ऊर्जा लेके जा रहा हूं आप लोगों से, और अभी थोड़ी देर में आपके साथ रोड शो में मिलता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आगे लगा है सब काम के चक्कर में तो लटक गया। तो पुलिस लगवाने नहीं। फोन करता हूँ Yeah.
માનનીય શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી દિલ્હીના યશસ્વી અને ક્રાંતિકારી મુખ્યમંત્રી શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે અને આમ આદમી પાર્ટીના ગુજરાત પ્રદેશ અધ્યક્ષ એવા માનનીય શ્રી ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા પણ દિલ્હીના યશસ્વી અને ક્રાંતિકારી મુખ્યમંત્રી શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે કામ કરીશું હવે દિલ્હીના લોકોને 24 કલાક મફત વીજળી જગાડનાર સર્વસારી સ્વાસ્થ્ય સુવિધાઓ વિનામૂલ્યે ઉપલબ્ધ કરીને દિલ્હીના યશસ્વી અને ક્રાંતિકારી મુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી આપનો આભાર વ્યક્ત કરવા માટે આપની વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે સુવિધાઓ વિનામૂલ્યે દિલ્હીને જગાડનાર દેશના સર્વશ્રેષ્ઠ મુખ્યમંત્રી સર્વશ્રેષ્ઠ અરવિંદ મુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી આપનો આભાર વ્યક્ત કરવા માટે દિલ્હીના બાળકોને સારામાં સારી સરકારી શાળાઓ ઉપલબ્ધ કરાવનાર દિલ્હીના યશસ્વી અને ક્રાંતિકારી મુખ્યમંત્રી શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલ
સુરત કામ કરીશું અવિરત. દિલ્હીના લોકોને 24 કલાક મફત વીજળી ઉપલબ્ધ કરાવવા દિલ્હીના યશસ્વી અને ક્રાંતિકારી મુખ્યમંત્રી શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી આપનો આભાર વ્યક્ત કરવા માટે આપની વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે. દિલ્હીની મુક્તિ આપનાર દેશના સર્વશ્રેષ્ઠ મુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી આપનો આભાર વ્યક્ત કરવા
દિલ્હીના લોકોને સારામાં સારી સ્વાસ્થ્ય સુવિધાઓ વિનામૂલ્યે ઉપલબ્ધ કરાવનાર દેશના સર્વશ્રેષ્ઠ મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે. દિલ્હીના બાળકોને સારામાં સારી સરકારી શાળાઓ ઉપલબ્ધ કરાવનાર દિલ્હીના યશસ્વી અને ક્રાંતિકારી મુખ્યમંત્રી શ્રી અરવિંદ
રહ્યા છે. થેન્ક યુ સુરત, કામ કરીશું અવિરત. દિલ્હીના લોકોને સારામાં સારી સ્વાસ્થ્ય સુવિધાઓ
દિલ્હીના યશસ્વી અને ક્રાંતિકારી મુખ્યમંત્રી શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે. દિલ્હીના યશસ્વી અને ક્રાંતિકારી મુખ્યમંત્રી શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે. દિલ્હીના યશસ્વી અને ક્રાંતિકારી મુખ્યમંત્રી શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે. દિલ્હીના લોકોને 24 કલાક મફત વીજળી ઉપલબ્ધ કરાવનાર દેશના સર્વશ્રેષ્ઠ મુખ્યમંત્રી શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે. દિલ્હીને ભ્રષ્ટાચારથી મુક્તિ અપાવનાર દિલ્હીના યશસ્વી અને ક્રાંતિકારી દિલ્હીના લોકોને સારા આરોગ્ય સુવિધાઓ વિનામૂલ્યે ઉપલબ્ધ કરાવનાર દેશના સર્વશ્રેષ્ઠ મુખ્યમંત્રી શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે. દિલ્હીના બાળકોને સારામાં સારી સરકારી સેવાઓ ઉપલબ્ધ કરાવનાર દિલ્હીના યશસ્વી અને ક્રાંતિકારી મુખ્યમંત્રી શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે. દિલ્હીના યશસ્વી અને ક્રાંતિકારી મુખ્યમંત્રી શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે. દિલ્હીના યશસ્વી અને ક્રાંતિકારી મુખ્યમંત્રી શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે. દિલ્હીના યશસ્વી અને ક્રાંતિકારી મુખ્યમંત્રી શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે. આપનો આભાર વ્યક્ત કરવા માટે આપની વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે. દિલ્હીના એક લોકોને ક્રાંતિકારી યુવાન 24 કલાક અને આમ આદમી પાર્ટીના ગુજરાત પ્રદેશ અધ્યક્ષ એવા માનનીય શ્રી ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા પણ આપનો આભાર વ્યક્ત કરવા માટે આપની વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે. થેન્ક યુ સુરત. કામ કરીશું અવિરત. દિલ્હીના લોકોને સારામાં સારી સ્વાસ્થ્ય સુવિધાઓ વિનામૂલ્યે ઉપલબ્ધ કરાવનાર દેશના સર્વશ્રેષ્ઠ મુખ્યમંત્રી શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી આપણી વચ્ચે
રહીશું અવિરત. દિલ્હીના લોકોને 24 કલાક મફત વીજળી ઉપલબ્ધ કરાવનાર દિલ્હીના યશસ્વી અને ક્રાંતિકારી મુખ્યમંત્રી શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે. દિલ્હીને ભ્રષ્ટાચારથી મુક્તિ અપાવનાર શ્રેષ્ઠ મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી આપણા વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે.
મફત વીજળી ઉપલબ્ધ કરાવનાર દિલ્હીના યશસ્વી અને ક્રાંતિકારી મુખ્યમંત્રી શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી આપની વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે. દિલ્હીને ભ્રષ્ટાચારથી મુક્તિ અપાવનાર દેશના સર્વશ્રેષ્ઠ મુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી આપના આભાર વ્યક્ત કરવા માટે આપની વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે. ક્રાંતિકારી યુવા છે અને આમ આદમી પાર્ટીના દિલ્હીને પ્રદેશ અધ્યક્ષ એવા માનનીય શ્રી ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા મુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી થેન્ક યુ. સુરત પધારી ચૂક્યા કરીશું હવે દિલ્હીને ભ્રષ્ટાચારથી મુક્તિ અપાવનાર દિલ્હીના યશસ્વી અને ક્રાંતિકારી મુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે. એક ક્રાંતિકારી યુવાન અને આમ આદમી પાર્ટીના ગુજરાત પ્રદેશ અધ્યક્ષ એવા માનનીય શ્રી ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા પણ આપનો આભાર વ્યક્ત કરવા માટે આપની વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે. થેન્ક યુ સુરત. કામ કરીશું અવિરત. દિલ્હીના લોકોને સારામાં સારી સ્વાસ્થ્ય સુવિધાઓ વિનામૂલ્યે ઉપલબ્ધ કરાવનાર દિલ્હીના યશસ્વી અને ક્રાંતિકારી મુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી આપનો આભાર વ્યક્ત કરવા માટે આપની વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે. દિલ્હીને ભ્રષ્ટાચારથી મુક્તિ અપાવનાર દેશના સર્વશ્રેષ્ઠ મુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી અરવિંદ શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે. એક ક્રાંતિકારી યુવા અને આમ આદમી પાર્ટીના ગુજરાત પ્રદેશ અધ્યક્ષ એવા દિલ્હીના લોકોને સારામાં સારી સ્વાસ્થ્ય સુવિધાઓ વિનામૂલ્યે ઉપલબ્ધ કરાવનાર દેશના સર્વશ્રેષ્ઠ મુખ્યમંત્રી શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે. દિલ્હીના લોકોને 24 કલાક મફત વીજળી ઉપલબ્ધ કરાવનાર દિલ્હીના યશસ્વી અને ક્રાંતિકારી મુખ્યમંત્રી શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી આપનો આભાર વ્યક્ત કરવા માટે આપની વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે. દિલ્હીને ભ્રષ્ટાચારથી મુક્તિ અપાવનાર દેશના સર્વશ્રેષ્ઠ મુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી યશસ્વી આભાર વ્યક્ત અને કરવા માટે ક્રાંતિકારી મુખ્યમંત્રી શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે. દિલ્હીના યશસ્વી અને ક્રાંતિકારી મુખ્યમંત્રી શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે. દિલ્હીના યશસ્વી અને ક્રાંતિકારી મુખ્યમંત્રી શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે. દિલ્હીના લોકોને 24 કલાક મફત વીજળી ઉપલબ્ધ કરાવનાર દેશના સર્વશ્રેષ્ઠ મુખ્યમંત્રી શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે. દિલ્હીના લોકોને સારામાં સારી સ્વાસ્થ્ય સુવિધાઓ વિનામૂલ્યે ઉપલબ્ધ કરાવનાર દેશના સર્વશ્રેષ્ઠ મુખ્યમંત્રી શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે. દિલ્હીના બાળકોને સારામાં સારી સરકારી શાળાઓ ઉપલબ્ધ કરાવનાર દિલ્હીના યશસ્વી અને ક્રાંતિકારી મુખ્યમંત્રી શ્રી અરવિંદ
ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા પણ આપનો આભાર વ્યક્ત કરવા માટે આપની વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે. થેન્ક યુ સુરત. કામ કરીશું અવિરત. મફત વીજળી ઉપલબ્ધ કરાવનાર દેશના સર્વશ્રેષ્ઠ મુખ્યમંત્રી શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે. દિલ્હીના લોકોને સારામાં સારી સ્વાસ્થ્ય સુવિધાઓ વિનામૂલ્યે ઉપલબ્ધ કરાવનાર દિલ્હીના યશસ્વી અને સ્વાસ્થ્ય સુવિધાઓ વિનામૂલ્યે માનનીય ઉપલબ્ધ શ્રી કરાવનાર અરવિંદ દેશના કેજરીવાલજી સર્વશ્રેષ્ઠ મુખ્યમંત્રી શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે. દિલ્હી દેશના સર્વશ્રેષ્ઠ મુખ્યમંત્રી દિલ્હીના બાળકોને સારામાં સારી સરકારી શાળાઓ ઉપલબ્ધ કરાવનાર દિલ્હીના યશસ્વી અને ક્રાંતિકારી એક મુખ્યમંત્રી શ્રી ક્રાંતિકારી યુવા અરવિંદ કેજરીવાલજી અને આમ આદમી પાર્ટીના ગુજરાત પ્રદેશ અધ્યક્ષ એવા માનનીય શ્રી ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા પણ આપનો આભાર વ્યક્ત કરવા માટે આપની વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે. મુખ્યમંત્રી શ્રી થેન્ક યુ સુરત. કામ કરીશું અવિરત. દિલ્હીના લોકોને 24 કલાક મફત વીજળી ઉપલબ્ધ કરાવનાર દિલ્હીના યશસ્વી અને ક્રાંતિકારી મુખ્યમંત્રી મુખ્યમંત્રી શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે. પધારી ચૂક્યા છે. દિલ્હીની ગુજરાતની મુક્તિ અપાવનાર દેશના
દિલ્હીના યશસ્વી અને ક્રાંતિકારી મુખ્યમંત્રી શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે. દિલ્હીના લોકોને 24 કલાક મફત વીજળી ઉપલબ્ધ કરાવનાર દેશના સર્વશ્રેષ્ઠ મુખ્યમંત્રી શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે. દિલ્હીના લોકોને સારામાં સારી સ્વાસ્થ્ય સુવિધાઓ વિનામૂલ્યે ઉપલબ્ધ કરાવનાર દેશના સર્વશ્રેષ્ઠ મુખ્યમંત્રી શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલ દિલ્હીના બાળકોને સારામાં સારી સરકારી શાળાઓ ઉપલબ્ધ કરાવનાર દેશના સર્વશ્રેષ્ઠ મુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી આપનો આભાર વ્યક્ત કરવા માટે આપની વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે. દિલ્હીને ભ્રષ્ટાચારથી મુક્તિ અપાવનાર દિલ્હીના યશસ્વી અને ક્રાંતિકારી મુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી આપનો આભાર વ્યક્ત કરવા માટે આપની વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે. ક્રાંતિકારી એક મુખ્યમંત્રી ક્રાંતિકારી યુવાન અને આમ આદમી પાર્ટીના ગુજરાત પ્રદેશ અધ્યક્ષ એવા માનનીય શ્રી ગોપાલભાઈ ઇટાલિયાના યશસ્વી આપનો આભાર વ્યક્ત કરવા માટે આપની વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે. થેન્ક યુ સુરત, કામ કરીશું અવિરત. में कितने बच्चों को नौकरी मिली? आज गुजरात का बच्चा 10वीं करने के बाद 12वीं करने के बाद कॉलेज में एडमिशन कर लेने के लिए धक्के खाता है. कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, डिग्री मिल जाए तो उसके बाद नौकरी करने के लिए धक्के खाता है कि नहीं खाता है? बच्चों को नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं कि नहीं खा रहे गुजरात के युवा? 25 साल के अंदर बीजेपी ने बच्चों को नौकरी क्यों नहीं दी? तो दोस्तों, जो काम ये 25 साल में नहीं कर पाए हमने 5 साल के अंदर करके दिखा दिया. गुजरात में हमें 5 साल दे दो, आप इनके 25 साल भूल जाओगे. मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं कि अभी जो शहरों के नगर निगम के चुनाव हुए, आप लोगों ने इतना जबरदस्त वोट दिया आम आदमी पार्टी को. परसों गुजरात के गांव में चुनाव है. गांव के लोग अगर मेरी बात सुने, उन लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि जैसे शहर के लोगों ने भारी समर्थन दिया, परसों भी सारे बटन केवल झाड़ू के दबने चाहिए, झाड़ू के दबने चाहिए. आप यहां जितने लोग आए हैं, आप लोग भी फोन करके अपने अपने दोस्तों को, गांव के अंदर अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को फोन करके बोल देना कि परसों झाड़ू पे वोट डालना चाहिए. बोलेंगे नहीं बोलेंगे? और दोस्तों, आम आदमी पार्टी युवाओं की पार्टी है. आम आदमी पार्टी युवा लोगों की पार्टी है. अभी हमारे 27 लोग जो जीते हैं, आज मैं ये सब लोग हैं, ये सारे युवा हैं, ये सारे आप ही की तरह हैं. यही उम्मीद है, आने वाले गुजरात की युवा उम्मीद है. मैं आज युवाओं को आह्वान करना चाहता हूं, गुजरात के युवाओं को आह्वान करना चाहता हूं. बहुत हो गया इनसे नौकरी मांगने का सिलसिला, बहुत इनसे नौकरी मांग ली, अब इनसे नौकरी नहीं मांगेंगे. अब आप सब लोग राजनीति में आ जाओ. अब हम सब लोग, अब युवा जाएंगे गुजरात की विधानसभा के अंदर और वो खुद अपने आप को नौकरी देंगे. अब हमारे युवा, गुजरात के युवा जाके गुजरात विधानसभा में बैठेंगे. अब गुजरात की विधानसभा में खुद बैठेंगे युवा और खुद अपने आप को नौकरी देंगे. अब भीख नहीं मांगेंगे इनसे नौकरी की. दोस्तों और दोस्तों, ये जो नतीजे आए हैं और आज जिस तरह का मैंने जन सैलाब देखा रोड शो में, और अभी मैं देख रहा हूं इतने जबरदस्त, इतनी भारी संख्या में यहां लोग मौजूद हैं, मेरा दिल कहता है कि आने वाले समय में कुछ अद्भुत होने वाला है गुजरात के अंदर. कुछ ना कुछ तो अद्भुत होने वाला है गुजरात के अंदर. कांग्रेस पार्टी तो खत्म हो गई है कि नहीं हो गई है? तो मेरी कांग्रेस में कुछ
थोड़े बहुत अच्छे नेता भी हैं। 2021 સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનું બ્યુગલ વાગી ચૂક્યું. ગુજરાતના સ્થાનિક રાજકારણ પર છે તમામ રાજકીય પક્ષોની નજર. ભાજપ, કોંગ્રેસ, આપ, એનસીપી, બીટીપી અને ઓવેસી પોતાના તમામ ઉમેદવારો કરશે ઉભા. ગુજરાતમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસ સિવાય ત્રીજો મોરચો મતદારોને રીઝવી શકશે ખરો? ઓવેસી અને એનસીપીના કારણે કોંગ્રેસની વોટ બેંક પર પડશે અસર. વિપક્ષ તરીકે કોંગ્રેસની નબળી કામગીરીનો લાભ આમ આદમી પાર્ટી મેળવી શકશે ખરી? જ્યારે અમારે કામ હોય અને અમે કહીએ તો કામ ન કરે એને અમારે શું મત દેવાનું? શાસકોનો કરોડોનો ભ્રષ્ટાચાર ઉજાગર કરવામાં શું આમ આદમી પાર્ટી થશે સફળ? કોંગ્રેસનો આંતરિક વિખવાદ તેની નૈયા તારશે કે દુબાડશે? 5 વર્ષ સુધી કોઈ દેખાતા નથી અને કોઈ સારું કામ કરતું નથી. છેલ્લા 25 વર્ષથી શાસન કરતા ભાજપ શાસકોને મતદારો ફરી ચૂકશે કે થશે સત્તા પરિવર્તન? મત તો આપવાનું જ નથી ભાજપમાં, કેમ કે કઈ કામ થતું જ નથી. જનતા માટે પક્ષ મોટો કે ઉમેદવાર? હવે મુલાકાત લેવામાં તો એવું છે બેન, મેં તો નગરસેવકને હું ઓળખતો જ નથી. આ તમામ સવાલોના જવાબ માટે જોતા રહો અમારો વિશેષ કાર્યક્રમ સત્તાની શતરંજ S19.